बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तो आजिर यही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही नुआ वर्ष 2026 रे आपणकर जीवन एक नुआ मोड़ नेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे किछि नूतन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक राशि रे बृहस्पति पंचम भाव चलन करने जाउछंती, जहाँकि आपणको बहुत शुभ प्रभाव प्रदान करिवो। यह व्यतीत आपणकर कुंडली रे वर्तमान शनि 7.5 अंतिम चरण चलुछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउछि। एहा सहित बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर मध्य राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि ना किछि बड़ घटना निश्चित भाବରେ घटिବ। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष ठारू कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु शनि आपणकर लग्न रे थिबारु आपणक कुंडली रे शनि 7.5 द्वितीय चरण चालुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण बहुत बेसी मानसिक चिंता मध्यरे रहुथिले। आपणको मानसिक शांति मिली पारु नथिला। आपण ऋण करज मध्यरे बुडी रहिथिले। अनेक आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋण करजर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। अनेक चेष्टा सत्वे मध्य आपणको सफलता मिली पारु नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान सतति पाई आपण चिंतित थिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। एही नुआ वर्ष ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने नूतन वर्ष 2026 रे गुरु आपणकर पंचम भाव चलन करिवे। शास्त्र अनुसार पंचम रे बृहस्पति को बहुत ही शुभ बोली माना जाइथाय। गुरु आपणकर पंचम भाव रही आपणकर एकादश भाव, आपणकर नवम भाव एवं आपणकर लग्न को दृष्टि देवे। पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवन, संतान एवं शिक्षा क्षेत्रर भाव। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही 2026 मसीहारे जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतान सुखर कामना करुथिले सेमानंकु निश्चित भावरे संतान सुख प्राप्ति हेबो। नूतन गर्भ धारण करिबा पई एही वर्षटी आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो। आपणक गृहकु निश्चित भावरे नूतन अतिथि आसी पारंती। पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे जदि किछि समस्या लागि रहिथिला, आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जाइथिला, आर्गुमेंट कली झगड़ा हेउथिला, जो मानकर ब्रेकअप होई जाइथिला पुणी थरे सेमानकर एही वर्ष कथावार्ता होई पारे। आपणक जीवन को केही नूतन पार्टनर मध्य आसी पारंती। आपणकर काहा सहित अटैचमेंट बढ़ी पारे। एही वर्ष आपण आपणकर प्रेम जीवन रे किछि बड़ स्टेप मध्य नै पारंती। हुए तो आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नै पारे। विद्यार्थी मानकु शिक्षा क्षेत्र रे एही वर्ष अनेक सफलता प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन आपण निश्चित भावरे करिवे। कारण गुरु हेउछंती ज्ञान एवं बुद्धिर कारक ग्रह। आपणक भितरे ज्ञान एवं बुद्धि बढ़िबो। जेहेतु गुरु आपणकर नवम भाव को दृष्टि देउछंती एही वर्ष आपण उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती। मनपसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होई पारे। जदि आपणकर किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि तो एही वर्ष आपण निश्चित भावरे सेथिरे उत्तीर्ण हेबे। गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर नवम भाव उपरे पडुअछि, जहा कि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव। तो एही वर्ष
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ବନିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ଭାବ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାର ଭାବ, ଆୟର ଭାବ। ତ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନର ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ବନିବ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେହି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜର ଭାର ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ରାହୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ମସୁର ଡାଲି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ